पहली गल है कल्चर तो साडा की मतलब ते इनू और दूजा है कि जैसे पंजाबी सभ्याचार की गल करनी है तो इतिहासिक पक्षों कदों शुरू करिए कदों असी उस पंजाबी कल्चर ते किस पीरियड तो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट गिणिया जाए। पहला जिहड़ा आसपैक्ट है सभ्याचार का, सभ्याचार बहुत ही ब्रॉड टर्म है और एक पास तो यह लगता है कि सानू सब नूं पता है सभ्याचार की है और ये गल है भी ठीक, हर एक नूं कुछ ना कुछ अंदाजा होंदा है कि सभ्याचार की है। बाकी जो डेली रूटीन दे विच गल करते हैं तो वी हैड सम नोशन कि की है सभ्याचार, पर दूजे पासे बड़ी इलूसिव टर्म है, बड़ी सॉरी मैनू स्विच ऑफ नहीं करना आंदा मेरा इंडिया तुसीं कर दो तो इसलिए उन्होंने असी थोड़ा डीकंपोज करते हैं कि सभ्याचार का मतलब कई पक्षों तो लिया जा सकता है। एक तो सभ्याचार का अर्थ है जोड़ा आर्थिक पक्ष तो लिया जा सकता है कि साडे समाज दे विच लाभ हानि बारे की विचार ने, कि धन इकट्ठा करके अमीर होना सानू चंगा लगता है या मेहनती जिंदगी जिउणा चंगा लगता है, उन्होंने चंगा समझा जाता है भावें उस मेहनती जिंदगी नाल आर्थिक पक्षों गरीबी भी होवे, कि अमीरी का विखावा करना एक्सैप्टेबल है या जो वारिस शाह मुताबिक वारिस शाह लुकाइए जग कोलों भावें अपना ही गुड़ खाइए जी, वो छुप के गल करनी अपने आप को नहीं दिखाना, वो है साडा मार्गदर्शक। तो ये आर्थिक पक्ष ने थोड़े वेरी ब्रीफली। इस तरह ही सियासी सभ्याचार बारे सोचा जा सकता है कि असी सियासी ताकत नूं सिर नवाउंदे हां या साडे विच सियासी ताकत नूं चैलेंज खिलाफ विद्रोह करने की जो भावना है कि ताकतवरां नूं राजशी मुकदम कुत्ते कहना, वो भी साडे सभ्याचार का हिस्सा है। किहड़ा साडे सभ्याचार का हिस्सा है? इस तरह समाजिक सभ्याचार की गल भी कर सकते हैं कि असीं बराबरता नूं चंगा समझते हैं जां ऊच नीच नूं एक्सैप्ट करते हैं, कि असीं बहादुर की ज़्यादा इज्जत करते हैं जां गुणी ज्ञानी विद्वान की ज़्यादा इज्जत करते हैं, जां ये मिक्सचर है कि असीं गुणी ज्ञानी तो भी एक्सपैक्ट करते हैं कोई बहादुर भी होवे कर्जियस भी होवे। कि साडा समाजिक सभ्याचार औरत मर्द नूं बराबर मानदा है या किते बायसेस ने, भावें साडी सिक्ख्या कुछ भी होवे पर असीं एक्सैप्ट करने लई तैयार नहीं कि औरत मर्द बराबर ने, की ने इस मासा। इस तरह ही एथिकल सभ्याचार कि असीं सच ते खड़दे हां जां अपने स्वार्थ लई झूठ नूं वरतन विच भी कोई बुरा गल नहीं समझदे। साडे जाति संबंधां जां लिंग संबंधां बारे की विचार हाँ कि असीं मैरिज नूं सैक्रोसेंट मानते हैं, एक बहुत जरूरी है, जां लिंग आज़ादी नूं असीं आज़ादी दिंदे हां, कि असीं समलिंगी संबंधां नूं मंजूर करते हैं और समलिंगी लोकां नूं बराबर दा अधिकार दिंदे हैं या नहीं दिंदे। सो ये जो ब्रीफ विच मैं सवाल उठाए ने दे कैन बी ब्रॉडली पार्ट ऑफ सभ्याचार साडा जिहड़ा है सभ्याचार दे होर भी सवाल है कि साडे कपड़े पहनण दा ढंग की है, साडे नूं एक दूजे नूं असीं जदों एड्रैस करते हैं असीं किस तरह, साडा जिहड़ा अफसोस करन दा की ढंग है, साडा खुशी मनाउण दा की ढंग है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। ये बारे मैं कुछ गल्लां थोड़ियां डिटेल्स लिखियां। एक आर्टिकल मेरा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ पंजाबी आइडेंटिटी, वो जर्नल पब्लिश होया सी, जर्नल ऑफ पंजाब स्टडीज़। जे तुसीं गूगल च पाओ तो शायद तुहानूं मिल ही जाए, इट शुड बी अवेलेबल। उन्होंने इस गल नूं थोड़ा जिहा डिटेल्स लिखिया सी उहदे च। सो एक तो ये मतलब ये जी हदबंदी है सभ्याचार की, ये जिहड़ा मेरा लैक्चर होएगा वो कुछ गल्लां मैं लवांगा, पर मुख जिहड़ा मेरा एम्फेसिस होएगा वो आर्थिक ते समाजी ते समाजिक सभ्याचार बारे होएगा। दूजे गल्लां नूं मैं कोई जाति संबंधां बारे जो कोई गल है उन्होंने उस तक रैफर करांगा जिहदा आर्थिक समाजिक ते सियासी सभ्याचार ते कोई असर हुंदा है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ कल्चर विच आई वर यूज। तो दूसरा जिहड़ा आसपैक्ट आ मैं क्या सी कि असी टाइम की लिमिट कि कदों शुरू करिए, कि कदों असी जो पंजाबी सभ्याचार बारे गल करनी है इतिहासिक पक्षों, जिवें डॉक्टर सुरजीत सुंगरा ने कहा सी कि इतिहासिक पक्षों करना जरूरी है कि असीं अज के सभ्याचार नूं साडे इतिहास नूं समझण तो बिना नहीं पकड़ सकते, तो कदों शुरू किया जाए। मैं समझदा है कि मैं मुख्य तौर पर गुरुआं के समय तो शुरू करांगा। हालांकि पंजाबी सभ्याचार गुरुआं तो पहलां दा है
और कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि गुरुआं ने पंजाबी जबान यूज़ किया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਦੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਔਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ। ਪ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1469 to 1708 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਦਾ ਅਪ ਟੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੂਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਫਰੋਮ 1849 to 1947। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਅਪ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ 1966। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 to 1991 ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ 1991 ਐਂਡ ਦ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਥਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਵਰਥ ਸੀਕਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਅਸਭਿਕ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਮ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੈਡਲ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਐਂਫੈਸਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 1469 'ਚ ਹੋਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1708 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਰਫਲੀ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹੀਏ, ਪਰਮ ਮੁਰਖ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਕਿ 239 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲ ਸਟੇਚਰ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਵਿਦਵਾਨ
है ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਤਲਬ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸੀਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਹਾਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਥੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਡੀਪ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂੰਦਰੀਪਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਛੂਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਮੂੰਦਰੀਪਾਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਛਾਏ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਜੋ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
कि साडियां जिहड़ियां सोच ढंग है साडे च वर्त वर्तारा ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਨਸੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ, ਨਵੇਂ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 239 ਸਾਲ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਰਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀਕ ਹੋਈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇਕ ਲੜਾਉ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਆਲੂਵਾੜੀਆਂ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਊਟਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ 1708 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 1799 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੋ ਫਿਊਡਲ ਮਨਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾਪਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਹਿਨਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਖਾਪਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਅਗਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜੇ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉੜਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਰਿਬੈਲੀਅਨਸ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਓਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 57 ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। 57 ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਬੀਏ ਜਾਂ ਕਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਬਿਟਰੇਲ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਫੀਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਜੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਆਈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।
पर तिन्हां ने आपो अपने तरीके नाल अलग अलग तरीके नाल उन्हां नूं उहदे खिलाफ लड़ना शुरू किया। सिंह सभा बन गई, आर्य समाज बन गया, अल्टीमेटली होया तिन्ने आपस विच भी लड़न लग गए। ओके, तो जी पंजाबी आइडेंटिटी सी वो फ्रैक्चर हो गई। बाय द लेट 19th century पंजाबीज वर क्लीयरली डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइन्स एंड दे वर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, जिहदी कि जिहड़ी फार आउट इंप्लीकेशन हुण तक असीं सह रहे हैं कि पंजाबी नूं समझना सिखां दी ज़बान है और हिंदुआं नूं समझना कि हिंदी साडी है, हालांकि उहदा हिंदी नाल कोई संबंध नहीं, और मुसलमानां नूं समझना कि उर्दू उन्हां दी ज़बान है, हालांकि उर्दू उन्हां दी ज़बान नहीं। ठीक है, हुण हौली हौली समझ आ रही है, पाकिस्तान पंजाब दे विच भी पंजाब दी लहर उठ रही है और पंजाबी हिंदुआं दा बहुत वड्डा हिस्सा है वो पंजाबी ज़बान नूं अपनी मां समझण लग गया। जिहड़े लेटेस्ट साइंसिस ने वो शो करदे ने कि 91% लोकां ने इत्थे पंजाबी ज़बान कही अपनी, तो सिख तो सारे 59-60% ने हो रही है। पर बड़े देर तक ये जिहड़ा एक फॉल्ट ना रही उस कलोनीअल रूल का हिस्सा सी। इस तरह ही एजुकेशन स्प्रैड हुई उस पीरियड दे विच और कुछ हद तक जेंडर मोबिलिटी भी वधी कि कुड़ियां दे कॉलेज शुरू होए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ खास तौर ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, it was considered a sign of prosperity that your women do not work in the fields, कि पहला सारे खेतों काम करते सी। ML डार्लिंग ने एक बहुत कमाल की किताब लिखी, पंजाब पेजेंट्री इन प्रॉस्पैरिटी एंड डेट। वो कहता कि मैं बहुत हैरान हाँ कि मैं राजस्थान का भी सफ़र किया और पंजाब का भी सफ़र किया। वो कहता कि पंजाब की जट्टी खेतों भी काम करती है, राजस्थान के औरतों को खेतों जान नहीं देंगे, इस करके वो गरीब ने। और एक पंजाब की तरक्की, पंजाब जी खेती है बहुत तरक्की की कि लेबर है इतने सारी की सारी पार्टिसिपेशन हो रही है। ही वॉज सर्टनली राइट टू मेक दिस ऑब्जरवेशन। पर दूजे पास ये भी है कि ये उल्टा ट्रेंड भी हो रहा सी कि जेडे अमीर किसान सन वो अपन औरतों को डोमैस्टिकेट कर रहे सन। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक प्रैशर पै रहा सी। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾय द लेट 19th century। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾय 1890s ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਖਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ और सोशलिस्ट आइडियाज़ भी डिवेल्प होने शुरू हो गए। कार्ल मार्क्स डाइड इन 1883 और ਉਹਦੇ ਜਨਮ तक बड़े ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛਪਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ देन है कि इन्ना थोड़ी उम्र का ही है, मतलब थोड़ा छोटा मोटा होएगा कि 18-19 साल की उम्र के मेरे अंदाजे मुताबिक उन्हें कैपिटल वॉल्यूम पढ़ लिया सी, कैपिटल वॉल्यूम 1। यू नो इट इज़ जस्ट अमेजिंग कि 24 साल की उम्र गुजर गया और इन्नी छोटी उम्र के इन्ना कुछ कर गया। मैं अपने बारे सोचता कि मैं जो कैपिटल वॉल्यूम पढ़ी है वॉल्यूम 1, मैं 24 साल का सी, मैं JNU पढ़ता सी और मैनू प्रिविलेज सी, सारा कुछ अवेलेबल है। यू नो तो वो बंदा एक पासे नट भज रहा सी, पर मैथों भी पहला भी मेरे नाल घट उम्र के कैपिटल वॉल्यूम पढ़ रहा सी। और मैं कल मैं महात्मा गांधी ते लैक्चर किया जिहदे मैं महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ भी किया क्योंकि बाकी सारे वो गुण गा रहे सन। मैं कहा भी महात्मा गांधी की जिंदगी के सब तो डार्क स्पॉट यह है कि उन्हें भगत सिंह नूं फांसी तो नहीं रोकिया। जे महात्मा गांधी अड़ जाता इस गल ते कि जे भगत सिंह नूं फांसी दिता गया तो मैं फास्ट ऑन टू डेथ करांगा, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं पैनी सी। और वही कहता यह सी कि मैं भगत सिंह इस करके नहीं बचावांगा क्योंकि वो वायलेंस विश्वास करता है। पर कैपिटल पनिशमेंट भी तो वायलेंस है ना। जे महात्मा गांधी रियली कंसिस्टेंटली बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ही शुड हैव अपोज कैपिटल पनिशमेंट, नहीं होनी कैपिटल पनिशमेंट। तो मैं समझदा कि जिहड़ा साडा बहुत वड्डा दुखांत है, जे भगत सिंह जिउंदा रहिंदा तो पता नहीं साडे समाज दे विच उस बंदे की कितनी कंट्रीब्यूशन होनी सी। हो सकता हिंदुस्तान लैवल ते उहदी इन्नी वड्डी कंट्रीब्यूशन होनी सी। वो जिहड़ा एक ड्रीम है, एक ऑल्टरनेटिव पैराडाइम है, एक भगत सिंह नहीं मरिया, एक ऑल्टरनेटिव पैराडाइम मर गया जो उन्होंने फांसी देने नाल। और मैनू ये लगता है, मैं एक आर्टिकल भी लिखिया सी ट्रिब्यून च भी छपिया सी, उहदा संक्षेप दे विच हिस्सा
ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰਾਈਵਲ ਟੂ ਮੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੈਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਲੈਵਰਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਿਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਿਨਿੰਗ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇੱਕ ਆਰ.ਕੇ. ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲੇਮਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੈਂਡਡ ਲੀਡ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੱਚਰ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਗਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਬਾਈ 1956 ਘਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। There are several other things, but this is also a part of his psyche. ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੇ। ਚਿਤਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਨੇ। ਐਲੰਡਾ ਨੈਸਬਿਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਵਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ideology with pretension towards secularism but with a strong Hindu tinge। ਦੂਜੀ
जो जनसंघ होंदी सी जिन्होंने बाद BJP बन गई, इंडियन नैशनलिज्म बट हिंदू मेजोरिटेरियन कॉन्शियसनैस। तीजा सिख नैशनलिज्म जिन्हों अकाली दल रिप्रजेंट करता सी, जिन्हों की एसपिरेशन सी बेसिकली सैल्फ डिटरमिनेशन, खालिस्तान नहीं सी उन्हों की कि असी सानू मान सन्मान नाल एक खिता मिल जाए जिहदे च असीं अपने मान सन्मान ना रह जाइए, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि असीं हमेशा ही घट गिनती रह रहे हैं। ईवन पंजाब बनने तो बाद भी घट गिनती सी। जो नवा पंजाब बनया 1947 वो भी सिखां की गिनती 35% सी। तो कुछ हद तक जिहड़ा पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की डिमांड उठी वो भी हिस्सा सी, उन्हें नुकसान भी किया उस डिमांड ने, क्योंकि डिमांड फॉर पंजाबी स्पीकिंग स्टेट इज़ ए सैकुलर डिमांड। पर जो तुम इंज प्रजेंट करते हैं कि सिख मेजोरिटी स्टेट है तो तुम अंडरमाइन कर देंगे उस डिमांड में। चौथा जिहड़ा एक जी टेंडेंसी सी वो सी कम्युनिस्ट टेंडेंसी, जिहड़ी कि हुण बहुत वीक हो चुकी है पर किसी जमाने बहुत ताकतवर सी। असैंबली दे इलैक्शन होए जिहड़े पहला असैंबली या दूजी असैंबली मैंने एग्जैक्टली हुण याद हो सकता 1957 दे विच पंजाब दे जिहड़े हुण उदों सारे पंजाब नूं जिहदे हरियाणा भी शामिल सी, कुछ हिमाचल दा हिस्सा सी, 17% लोगों ने कम्युनिस्टां नूं वोट पाई सी। और जे तुसीं कल्ले पंजाब के जिले में लिया जिहड़े होंदे ऑलमोस्ट 25% पीपल हैड वोटेड फॉर दी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट पैदा हुए सी उस पीरियड उन्होंने कुछ दी बैकग्राउंड गदरियां नाल सी, उन्होंने डीप रूट्स सीगियां साडे सभ्याचार नाल, और वो जुल्म के खिलाफ लड़न वाले, मुजाहरियां की खातर, गरीबां की खातर लड़न वाले, और कम्युनिस्टां का सत्कार उन्होंने लोगों च भी सी जेड़े कि कम्युनिस्ट नहीं भी सन, वो भी मानते सी कि ये लोग ने लड़ाके ने, ये उस तरह के लड़ाके ने जिवें 18वीं सदी सिख योद्धे होंदे सी, तो उन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट सी। तो ये चार टेंडेंसीज है जिहड़ियां ये प्रोमीनेंट सी। और मैनूं लगदा है कि 1950 तो लैके 1980 तक का फेज़ है जिहड़ा वो पंजाब का एक लैवल ते बहुत प्रोग्रेसिव फेज़ सी। और 1980 का जिहड़ा असैंबली इलैक्शन है वो बारे भी इंटरस्टिंग गल है कि उदों अकाली CPI ते CPM ने इकट्ठा ने इलैक्शन लड़िया सी, और 2-3 वोटां के फर्क नाल, 2-3 सीटां के फर्क नाल वो पंजाब असैंबली का इलैक्शन हार गए सी, जिहदे दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर बनिया सी। और CPI CPM ने 15 सीटां जित्तियां सी उदों, उस वक्त 117 दे विचों CPI दी 8 सी, CPM दियां 7 सी। और सब तो वधिया जिहड़ी लैफ्ट की परफॉर्मेंस है वो 1980 असैंबली इलैक्शन दे विच सी। तो एक नवा एक्सपैरीमेंट सी जिहड़ा कामयाब नहीं हुआ। उहदे पिछे कई कारण ने कि साडी जिहड़ी सिख विरासत है ते जिहड़ी साडी समाजिक बराबरता की विरासत जिहड़ी कि कुछ बाहरों पैदा हुई, कुछ साडियां अपनियां अंदरूनी सन जिन्हां नूं कम्युनिस्ट रिप्रजेंट करते सी, वो उन्हां दी यूनिटी होण नाल एक बड़ी वड्डी ताकत पैदा हो सकी सी। वो ताकत नहीं पैदा हुई, वो ताकत टुट गई और उहदे बाद सिट्टे सानू भुगतने पे। पर ये नाल एक होर बड़ी वड्डी तब्दीली आ रही सी, वो सी कि पंजाब दे विच जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस ग्रीन रेवोल्यूशन नाल खाद की पैदावार तो हुई, क्योंकि मुख्य जिहड़ा परपस सीगा ग्रीन रेवोल्यूशन का यही सीगा कि इंडिया डिपेंडेंट सी फूड एड से, और इंडियन गवर्नमेंट वॉज कंप्लीटली वरीड, दे वर पैनिक कि साडा मुल्क का की बनेगा, क्योंकि असीं अमेरिका के डिपेंडेंट हैं, इसलिए जल्दी तो जल्दी किसी भी तरीके नाल फूड प्रोडक्शन तेज किया जाए। और वो पंजाब ते ग्रीन रेवोल्यूशन का जी स्ट्रैटजी आ वो आ गई। और ये डिटेल दे विच मैं अपनी बुक है जी फेडरलिज्म, नैशनलिज्म एंड डिवेलपमेंट इंडिया एंड द पंजाब इकॉनमी, वो बड़ी डिटेल दे विच इहनूं डिस्कस किया है। पर दूजे पासे ये सी कि उस ग्रीन रेवोल्यूशन आउण नाल कई किस्म दीयां तब्दीलियां आईयां। एक तो यह है कि आम पंजाबी किसानी दे विच आर्थिक तरक्की हुई कि पहली बार किसान परिवारों विचों लोग उठ के यूनीवर्सिटी पढ़न गए। मेरे भाई साहब बैठे ने इत्थे, वो साडे पिंड दे जो पहले यूनीवर्सिटी ग्रैजुएट सी PIU दे विच। बाकी असीं तुसीं पंजाब दे जिहड़े नॉन इंटलैक्चुअल्स ने, लैफ्ट विंग इंटलैक्चुअल्स ने, तुसीं मैनूं दूर करना मैनूं कर लो, सुच्चा सिंह गिल है, हरजिंदर शेर गिल है, भगवान जोश है, ਜਾਂ ਹੋਰ भी उस सारे उस पैदावार उस पीरियड की पैदावार ने दे वर द फर्स्ट टू गो टू द यूनीवर्सिटीज़ एंड एक्वायर एजुकेशन। उन्होंने डीप रूट्स सन अपने रूरल बैकग्राउंड दे विच, बट दे ऑल्सो गॉट यूनीवर्सिटी एजुकेटेड। एक बड़ा प्रोग्रेसिव आसपैक्ट सी इस पीरियड का। पर दूजे पासे ग्रीन रेवोल्यूशन के आउण नाल कैपिटलिस्ट पैनीट्रेशन बहुत शार्प पिंडां दे विच गई। कैपिटलिस्ट पैनीट्रेशन ने जिहड़ी पंजाबी सभ्यता, पंजाबी कल्चर उन्होंने बहुत तोड़िया मरोड़िया।
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਰਵਾਈਵਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਟ ਲੈਡ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਵਾਈਵਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਵਾਈਵਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਔਰ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਉਡਾ ਕੇ ਉਡਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ 2013 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਲਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਵੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਸ, ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਸ ਬਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈ ਆਫ ਦਾ ਓਪਰੈਸਡ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਅਮ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੀਅਮ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਮੈਡੀਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਓਪੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਸ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨੀਡ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 1991 ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉન્નਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸੈਸਰੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 1980s 1990 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਿਟਰੇਲ ਹੋਏ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
क्योंकि ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਭੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੂਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਕ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਟਲੀਸਟ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਕਿ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ GDP ਵਧਾਉਣੀ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਧੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ, ਨਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਈ 2030 ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1850 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ 0.5 ਅੱਧੀ ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ 2030 ਤੱਕ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 11 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਥ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਲੰਡਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਚਰਚ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 65 71 ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਛ ਖਾਤਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਰੀਅਲੀ ਅਫੈਕਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਬਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਚੱਕਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੁਪਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਛਿੜਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਂਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੈਨ ਬ੍ਰੈਂਡਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਡੀਪ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਾ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਰੂਸ ਦਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਇਹ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਵਿਦ ਸਲਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਿਸਟਮ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕਾਲਰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਲੋਕੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਤਖਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਊ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਊ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 49% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮੀ ਕੋਰਬਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਰਮੀ ਕਾਰਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਟ ਹੋਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੂਸ਼ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ 600 ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਅਬਾਊਟ 50 to 70 years ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਈ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੇਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਏਜ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਮੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ, ਇੱਕ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਗੁੱਡ and he was the vice president with Barack Obama। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ, that will be even more important than ਜਰਮੀ ਕਾਰਬਨ's victory। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ that will be a big boost to the eco-socialist idea। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀ ਕਲਾਸ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। So it is a new kind of alliance, not a single class. It's a multi-class alliance. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਕਟੋਬੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਲਾਸ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੈਨਡ ਇਕੋਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਰਨਿੰਗ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ वन person वन वोट इज़ द बेस्ट पोलिटिकल सिस्टम, और इंडिविजुअलिज्म अपने आप सोशल लैवल ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਹੈ ਕਿ they are not able to come out of that, So capitalism is a broken system, but we don't want to go back to the old socialist system as I was saying earlier, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ concept, it's not an old concept, it's not going backward, it is going to the most advanced ideas of the present age. So, maybe आपका लेक्चर की एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, you said कि old socialism is not an alternative to the advanced capitalism. Yes. So, and eco-socialism is a new form of socialism. Yes. Yes. मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, मे बी like America is running away from Paris Agreement. Yes. मे बी यही रीज़न है कि वो नहीं चाह रहे उसमें। और अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि UNEP की नई रिपोर्ट आई है, उसमें बोला है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस में 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की आशंका है। Yes. और अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के क्लॉसेस मानेंगे भी तब भी इतना ज़्यादा बढ़ने का है। ठीक। तो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इको सोशलिज्म की वजह से शायद कैपिटलिस्ट कंट्रीज नहीं चाहती हैं पेरिस एग्रीमेंट में। When we talk about America, we should also talk about who rules and who's opposing. Trump does represent the, those who hold power. Trump represents the oil corporations. Trump also represents the hotel industry. Trump represents the privileged people. Under Trump, they have denounced the Paris Agreement, that we will not go by that. पर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ, 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਰੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। they know that
we have to move in that direction, not in the direction which Trump और what you are saying is right कि जो मैं गल कर रहा सी खतरे दी वही है कि जे ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 0.5 डिग्री इंक्रीज़ नहीं होएगा, 10 डिग्री इंक्रीज़ होएगा और वो तो उस तो भी ज़्यादा खतरा है कि 0.5 ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, 0.5 ਨਾਲ 3 डिग्री ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੂਗੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਉਹ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਡਸ ਬਲੀਵ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲੀਟਿਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਗਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਮਵਨ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਲੋਕਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫਰੂਟ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਕੀਵੀ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ এনवायरमेंटली ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਟੂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਬਲੀਵਸ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ ਐਮਫੈਸਿਸ ਟੂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1980 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਕੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਟੇਢਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 217 ਪੇਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੇਬਰਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ 2-3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦੀ ਟਿਲਰ ਵਾਲਾ ਆਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਰ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਧਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਲੈਫਟ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੇਢਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਲੈਫਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਪੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਯਾਦਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮੀ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਨੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੌਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਡੋ ਚਾਂਸਲਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ
ਫਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਨੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦਾ ਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-15 ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛਕੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸੌਰੋ ਸੀ। ਦੇ ਫੈਲਟ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਅਦਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਨਿਊਟਰਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕਾਡਰ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇ ਵਰ incorporated into a larger agenda led by Surjit and others who were aligned with Moscow and the Indian state. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਖਾਸਾ ਅਲੂਜਨਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 500 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 80 ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਆਲੋਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਡਰਾਬੈਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਬੈਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਬੁਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ as I said ਕਿ despite being a feudal monarch, he was aware of the teachings of the Guru। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਕਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ feudal monarch ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਟੂ ਵਨ ਰਾਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੂਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। One needs the most sophisticated understanding, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਫੇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ there is no criticism of Hindus, no enmity against the Hindus, no statement against the center, simply going into the villages, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਪੀਕੂਅਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤ ਸਿਖਾਓ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼।
So that was not opposed to any other religion, not opposed to the central government. He was a religious preacher. ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ that was also an internal religious conflict. ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਧੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਨ ਨਿਰਕਾਰੀ ਡੇ ਮੇਕਸ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਕਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਰਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼। ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰੈਂਸਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਰੂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ, that we need a sophisticated and not a crude understanding as a social phenomenon, as a cultural phenomenon. और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, these are his exact words, he said, for the first time I have found a plausible explanation of the rise of Bhindranwala, you know, and he accepted that. और उस आर्टिकल ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਪਲੈਜਰਾਈਜ਼ਡ ਮਾਈ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਜਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਿੰਟ ਐਟ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਲੈਂਡ ਓਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਦਾ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਲਈ ਲੋਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਟਲ ਓਪਨ, not present ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਵਲਸ ਪਲੇਸ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਦ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ that a Punjabi speaking city should have been given to Punjabi। और वीएन तिवाड़ी की बुक है जिन्हें कि बहुत सिस्टमैटिक ढंग नाल
ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਔਰ ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਬਟ why the people of majority of the people of Chandigarh? Because it is a Hindu majority city, and as he was saying that at some level Punjabi Hindus are not able to identify with Punjab and they seek the support of the center. ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਯੂ ਗੋ ਦੈਟ? We know that it is a communal divide which is responsible for. ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੋਰਸ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੈਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਮ ਐਸ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਨੇਮ, ਰਾਈਟ? ਦੋ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, who were the integral part of our ਪੰਜਾਬੀ culture. Similarly, in modern Punjabi literature, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ was the first person ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਈ.ਸੀ. ਗੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਨਾ ਵਰਮਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੀ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਘਾਟ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ comparison ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਊਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ? ਓਕੇ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰੂਪਮਾ ਹੋਰਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ some people are presented in one way, another people are presented another way because of systematic bias in the institutions of the Indian state. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਤੇ ਅਲੀਟ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਲੀਜਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਰਿਲੀਜਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਫੇਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 60s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਮ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉੱਠੀਆਂ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਕੇਮ ਅਨਦਰ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜਗਤ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੂ ਬੰਗਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆਸਪੈਕਟਸ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ RSS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ RSS ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ 3 ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ 3 ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ। ਮੁਗਲਸ ਵਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਏ ਮੁਸਲਿਮ। ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬਿਲੀਫ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨੇ, ਬਟ we have to see them unitedly. That is what dialectics is. Dialectics is able to use the method ਕਿ contradictory aspects ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। So at one level it looks confusing ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ, ਉਹ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਪੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ ਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਗੁਡਸ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਰਮ, ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ এনवायरमेंटल ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, এনवायरमेंट ਘੱਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ এনवायरमेंटਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਚੀਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਡਨਲੀ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਨਲੈਡਡ ਪੈਟਰੋਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਅਰ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ opportunities, there are instruments of subsidies and also taxes which can be used to change the behavior of the consumers and also behavior of the firms. ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਔਰ ਵੋਲੰਟਰੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਗ੍ਰੀਨ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਸਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੋਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇਹ ਹੈ ਦੈਟ ਇਟ ਲੁਕਸ ਔਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ when it looks upon nature, it does not look upon nature to protect it and sustain it. It looks upon nature from the viewpoint of using it. ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ, ਐਵਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇयर इज अ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਬਿਟਵੀਨ them. So that's why capitalism is inherently environmentally destructive. ਇਹਦੇ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਵਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ these are small reforms which are welcome, which should be done, but capitalism inherently cannot become green. That's why I'm saying that it does need an alternative. And that alternative cannot be the old socialism. Because old socialism ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 1930s. He says, comrades,
what the West has done in hundreds of years, we have to do in a decade. ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, 23 ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਸੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ obsessed with this ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਘਾਸਟਲੀ ਸਿਸਟਮ। It wasn't a system which was improving the lives of people. So that is also not a good system. That's why we need a new conception of socialism. That's what